ये बात स्पष्ट करती है कि बीजेपी वाले अपनी असलियत, अपनी जो उनका जिंदगी का एक्सपीरियंस है, उस पे उतर आई है। इन्होंने यह कार्रवाइयां कीतियां तो असीं भी सख्त रुख अपना लांगे। सरकार को चेतावनी है इस बात की कि आंदोलन खराब नहीं होगा, आंदोलन तो और भी तेज हो जाएगा। लेकिन ये बात जरूर है कि भारत सरकार पूरे भारत के हालात को, पूरे भारत को आग में फेंकने का काम कर रही है। ये जो ऐसा कर रही है, ये सरकारां सदा नहीं रहिंदियां होईयां, साडियां ही बनाईयां होईयां सरकारां ने। इन्हां नूं बाज आ जाना चाहिए भाजपा वालियां नूं। अगर एक भी किसान को, किसान नेता को यहाँ पर ऐसी घटना घटती है तो सीधी की सीधी जिम्मेवार भारत सरकार होगी और उससे उसे बख्शा नहीं जाएगा किसी हाल में भी। आपदे वर्करां नूं असीं कहता इन्हां दी विरोधता कर तां वड्डी विरोधता हो जूगी। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੇ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। गाजीपुर बॉर्डर की अगवाही कर रहे राकेश टिकैत ते बीते दिनी हमला कर दिता, पर गनीमत रही कि इस हमले दौरान वो बच निकले। हमले की हर पासे निंदा की जा रही है। किसान आगू जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि सरकार दियां अजिहियां कोझियां हरकतां तो असीं डरन वाले नहीं हां। भाइयों, आज जो राकेश टिकैत जी ऊपर हमले की सूचना मिली है मुझे, ये बात स्पष्ट करती है कि बीजेपी वाले अपनी असलियत, अपनी जो उनका जिंदगी का एक्सपीरियंस है, उस पे उतर आई है। ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इन्होंने सिंघू बॉर्डर पे पंजाब के नेताओं के ऊपर भी ऐसा करने का प्रयास किया था। तब उस समय वो आदमी प्रेस के सामने हम लाए थे और उस आदमी ने माना था कि हम ये मतलब हमने 4 आदमियों को गोली मारने की फिरौती ले रखी है। ये सरकार की जो इस आंदोलन को खराब करने की नीयत है, ये सरकार को चेतावनी है इस बात की कि आंदोलन खराब नहीं होगा, आंदोलन तो और भी तेज हो जाएगा। लेकिन ये बात जरूर है कि भारत सरकार पूरे भारत के हालात को, पूरे भारत को आग में फेंकने का काम कर रही है। ये जो ऐसा कर रही है, ये बख्शा नहीं जाएगा अगर ऐसी हरकतें करेगी तो। अगर एक भी किसान को, किसान नेता को यहाँ पर ऐसी घटना घटती है तो सीधी की सीधी जिम्मेवार भारत सरकार होगी और उससे उसे बख्शा नहीं जाएगा किसी हाल में भी। और हमारी मांग है कि उन लोगों पर जिन्होंने ये घटना की है, जिन लोगों ने ये काम किया है, उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी सरकार को मतलब शर्म आनी चाहिए सरकार को ऐसा करते हुए कि पिछले दिनों जब देखिए सरकार की इतनी नीच हरकतें कि शांतिपूर्वक बैठे किसानों पे इन्होंने पत्थर फेंकवाए गए और आज तक उन लोगों के ऊपर इन्होंने FIR लॉन्च नहीं की, उन लोगों को पकड़ा नहीं गया। और हम चेतावनी देते हैं कि अगर नहीं ये सरकार ऐसे ही करेगी, बाज नहीं आएगी और उन लोगों को नंगा नहीं करेगी, उन लोगों को पकड़ेगी नहीं, तो ये मतलब और भी तेजी से आंदोलन पूरे देश में फैलेगा और बहुत भारी पड़ेगा भारत सरकार पे। ये हमारा ये मानना है। इस बात पे सरकार को, भारत सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए और वरना हम मतलब टिक कर नहीं बैठेंगे। उधर हरिंदर लखोवाल ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਹੀਨ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ
ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਊ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ FCI ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ KMT ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਈ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲਬਰ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਓਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਵਾਂਗ ਖੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਇਉਂ ਹੀ ਬੈਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।